এখন প্রশ্ন হচ্ছে জেমস কমিকে ফায়ার করার পরিবর্তে অর্থাৎ এখন কি নির্বাচনে রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতা নিয়ে যেই অবস্থান সেটি বন্ধ হবে কিনা? I have been authorized by the Department of Justice to confirm that the FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating the Russian government's efforts to interfere in the 2016 presidential election. And that includes investigating the nature of any links between individuals associated with the Trump campaign and the Russian government, and whether there was any coordination between the campaign and Russia's efforts. যে সময় ডিরেক্টর কোমি ফায়ার করা হয়েছে যে রাশিয়ার নির্বাচনের প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তদন্ত করার কারণে, সেই সময়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন, রেক্স টিলারসনের সাথে বৈঠক করেছেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বৈঠক করেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে হোয়াইট হাউসে বৈঠক শুধু রাশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্ভে খারাখভ করেননি, করেছেন সার্গে কিসলিয়াক। সার্গে কিসলিয়াককে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত। Especially given the fact that Russian Ambassador Kislyak is considered by U.S. intelligence to be one of Russia's top spies and top spy recruiters. The presence of Kislyak was not mentioned in the official Trump White House readout of the meeting. The Russian embassy, however, was sure to tweet its own mini readout of the day's events, including the handshake that apparently President Trump did not want us to see. Incidentally, the White House confirms that President Trump welcomed these Russian leaders into the Oval Office at the personal request of Vladimir Putin. ব্যাপক মোটা শরীরের এই মানুষটি বর্তমানে আসলে যুক্তরাষ্ট্রের রাশিয়ার প্রভাব সম্পর্কিত সকল তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুর একজন মানুষ। তার সাথে বৈঠকের কারণে, তার সাথে কথোপকথনের কারণেই জেফ সেশন নিজেকে তদন্ত প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। জেনারেল ফ্লিনকে বরখাস্ত হতে হয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করেই আসলে নানান আলোচনা হচ্ছে। সিএনএনের জেক ট্যাপার যেমনটি বলছিলেন যে ধারণা করা হচ্ছে যে এই সার্গে কিসলিয়াকি হচ্ছে সবচেয়ে বড় রাশিয়ান স্পাই গোয়েন্দা এবং তিনি এই দেশে রাশিয়ার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দেখার জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করে থাকেন। সেই ব্যক্তির সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্প সাক্ষাৎ করেছেন, হাস্যোজ্জ্বল ছবি তুলেছেন, সেটি নিয়েই আলোচনা। The Wall Street Journal also, I mean, yeah, you look, of course, at the pictures, of course, the shameful picture where the United States press corps was kept out, but the Russians were allowed in. But look at the headlines. Trump seeks to mute Comey outcry. Investigators step up Russian probe. How FBI firing Royals Capitol as Trump calls out critics. এই আলোচনায় অর্থাৎ গণমাধ্যমের এসব আলোচনায় আরও বলা হচ্ছে যে এই যখন বৈঠক সার্গে কিসলিয়াক এবং রাশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে, সেটিতে গণমাধ্যমকে ঢুকতে দেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের কোনো গণমাধ্যম এটি কভার করার অনুমতি পায়নি, কিন্তু পেয়েছে রাশিয়ান স্টেট মিডিয়া, রাশিয়ার কিছু সংবাদপত্র। এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে এই ছবি প্রকাশযোগ্য নয়, কিন্তু রাশিয়ান টুইট এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত, রাশিয়ান স্টেট মিডিয়া এই হাস্যোজ্জ্বল ছবি প্রকাশ করেছে। হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে এটাও বলা হয়েছে সার্গে কিসলিয়াক রাশিয়ান যে রাষ্ট্রদূত, তার সাথে বৈঠকের কোনো কথা ছিল না, তবে পুতিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অনুরোধ করেছিলেন যেন কিসলিয়াকের সাথে একটা বৈঠক হয়, সেজন্য তাকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। In the U.S. election, despite Comey having been leading the probe investigating it, President Trump met with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, along with Russian Ambassador to the United States Sergei Kislyak, in the Oval Office yesterday. Kislyak, you might recall, he's the one who spoke with former National Security Advisor Mike Flynn, a conversation that Flynn ultimately lied about to the public and the vice president and thus lost his job. Kislyak is also the one whose meeting with Attorney General Jeff Sessions was not disclosed to the Senate by Sessions, thus requiring Sessions to at least say he was recusing himself from the matter. The White House did not let the American free press into the Oval Office for this meeting. The only reason we're seeing any visual evidence of the meeting is because the White House let in Russian state media. Today, the White House is said to be furious over the fact that the Russians tricked them and didn't think the Russians would be using these photographs as propaganda, which is an interesting assumption. আগেই বলেছি ফায়ার শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে ধোঁয়া। সেই ধোঁয়া এখন আগুনের রূপ নিয়েছে নানান আলোচনায়। প্রথমত ডোনাল্ড ট্রাম্প ফায়ার করেছেন এফবিআই প্রধানকে। কেন ফায়ার করেছেন? বলা হচ্ছে যে তিনি আসলে কাজ করছিলেন না, কিন্তু ভিতরের খবর হচ্ছে তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী টিমের সাথে রাশিয়ার যোগাযোগ ছিল কিনা সেটি তদন্ত করছিলেন এবং ফায়ার্ড হওয়ার দুদিন আগে তিনি ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসকে চিঠি লিখেছিলেন যে এই তদন্তের জন্য তাকে অধিক স্বাধীনতা দেওয়া হোক। স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়নি, তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সেই বরখাস্ত হওয়া নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। বৈঠক হচ্ছে
এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে ছবি তুলেছেন সেই ব্যক্তি রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত, যার সাথে বৈঠকের সূত্র ধরেই এতগুলো মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে কিংবা যাদের অভিযোগের তীর। নির্বাচনে রাশিয়ার প্রভাবের ভবিষ্যৎ কি সময় বলে দেবে, তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চয়ই চাইবেন না এফবিআই এর সাথে খেলতে। এফবিআই এ জেমস কমির একটা বড় সমর্থন ছিল, সেটা জানিয়েছেন অ্যান্ড্রু ম্যাকাবে। McCabe undermining the White House's explanations about Comey's firing. Is it accurate that the rank and file no longer supported Director Comey? No, sir, that is not accurate. I can tell you also that Director Comey enjoyed broad support within the FBI. ভারপ্রাপ্ত এফবিআই প্রধান, এবং তিনি এটাও বলেছেন যে এফবিআই তার কাজ করবে, এফবিআইয়ের কাজকে কোনো কেউ বাধাগ্রস্ত করুক সেটা এফবিআই চায় না। হোয়াইট হাউসের তরফ থেকেও বলা হয়েছে যে রাশিয়ান তদন্ত সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে হোয়াইট হাউস মাথা ঘামাবে না। দেখা যাক নতুন কাকে নিয়োগ দেওয়া হয়, তিনি এফবিআইকে কীভাবে সাজান এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেটি থেকে কতখানি মুক্তি পান। হ্যালো, দিস ইজ শাহেদ আলম। আমি আশা করি আমার এই আলোচনা পর্যালোচনা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আমি এই ধরনের আলোচনা ভবিষ্যতে আরো অব্যাহত রাখতে চাই।